पैदा दुनिया विच कई युग पुरुष हुंदे ने जिन्हां करके लोग सुख दा जीवन जिउंदे ने और ਉਹ युग पुरुष जिन्हां ने सानू जीवन दा ढंग सिखाया ਉਹ युग पुरुष जिन्हां नू असीं याद करदे आ जिन्हां ने सानू एक भेदभाव मिटा के एक समाज दिता और उस समाज दे नाल नाल औरतां दी जेकर सिੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ करिए ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ने कहा कि मर्द जिन्ने सूझवान ने जिन्नी लोड़ मर्दां नू है सिੱਖਿਆ ਦੀ उन्नी ही लोड़ औरतां नू भी है। मेरी मुराद है डॉक्टर BR अंबेडकर होरां जी दे बारे और उन्हां दा दिन यानी कि जन्म दिन अज असीं मना रहे हैं। अज खास तौर पर उचेचे तौर पर उन्हां दा जीवन ते उन्हां दे फलसफे बारे गलबात करन दे वास्ते साडे कोल माहिर मेहमान पहुंचे हुए ने और डॉक्टर कुलदीप कौर जी प्रोफैसर चेयर डॉक्टर BR अंबेडकर गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर तो साडे कोल आए ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत करते हैं तुहाडा स्टूडियो दे विच। बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया तुहाडा। ते अज असीं गल कर रहे हैं डॉक्टर BR अंबेडकर होरां दी जिन्हां नूं जाणदे ने लोकी ये कहंदे ने कि 9 भाषावां दे ज्ञाता सन और 32 डिग्रियां उन्होंने लईयां सन और हुण तक दुनिया दे विच कोई भी इहो जिहा कोई पुरुष नहीं है जिन्हें 32 डिग्रियां लईयां होण। ते अज गल करदे हां असीं उन्हां दे फलसफे दी उन्हां दे जीवन दे बारे। सो जदों उन्हां दा जन्म होया किहड़ी जगह ते होया, किहो जे हालात सन परिवार दे ते समाज दे? हाँ जी प्लीज़। मैं अज गल करते हैं आप डॉक्टर BR अंबेडकर जी दी जी जिन्हां दा असली नाम पूरा नाम जे असीं गल करिए तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर सी ते जिन्हां दा जन्म 14 अप्रैल 1891 नूं होया। जी ते जे जगह की गल करिए उन्हां दा जन्म मध्य प्रदेश के काली पलटन जगह सी जिहड़ा कि अजकल मौ एरिया का एक कंटोनमेंट एरिया सीगा उहदे विच होया। ते हुण उस एरिए का नाम उस जगह का नाम असी डॉक्टर ऑफिशियल नाम जिहड़ा हैगा डॉक्टर अंबेडकर नगर है। तो जे असी उन्हां दी जाति दे बारे गल करिए तां वो एक महार जाति दे विच पैदा होए जिहड़ी कि उस टाइम दे उत्ते भी दलित कम्यूनिटी दलित जाति गिणी जाती सी। ते इस जाति दे नाल हमेशा समाजिक आर्थिक ते दूसरा भेदभाव हुंदा सी ते वो आप वितकरे दे शिकार रहे सन। ते हुण आपां जे उन्हां दी गल करिए थोड़ी जी गल उन्हां दे परिवारिक पिछोकड़ दी करिए तां अंबेडकर जी दा परिवार एक मराठी परिवार सी जिन्हां दा पिछोकड़ महाराष्ट्र दे रत्नागिरी जिले दे मंदनगढ़ तालुका दे अंबादवे कस्बे तो होया सी। ये शायद इत्थों ही अंबादवे कस्बे करके ही मैं इहदे ते भी आवांगी भी क्यों उन्हां दा नाम अंबेडकर जां सरनेम अंबेडकर पिया। अंबादवे कस्बे ते होया सी ते उन्हां दे पिता दा नाम श्री रामजी मलोजी सकपाल सी ते उन्हां दी माता जी दा नाम सी श्रीमती भीमा बाई सकपाल। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ 14ਵੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੰਤਾਨ ਸਨ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਤੋਜੀ ਸਕੂਲ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 14 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੋਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਬਣੇ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ परिवार जिहड़ा सी सतारा चला गया जिहड़ा कि महाराष्ट्र दे विच ही एक शहर है तो उत्थे महाराष्ट्र सतारा दे विच चला गया। तो इन्हां दे पुरखियां दी भी गल करिए तो वो काफ़ी देर वो ब्रिटिश दे नाल काम करते रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी लई भी काम करते सन। तो इसे तरीके दे नाल जदों वो सतारा चले गए तो इन्हां दे नाल ट्रैजेडी की हुई कि उन्हां दे माता जी का देहांत 2 साल उत्थे शिफ्ट करन तो बाद ही उन्हां दी माता जी का देहांत हो गया। हुण ये टाइम सीगा जिहड़ा वो इन्नी छोटी एज दे विच उन्हां नूं बहुत टफ टाइम देखना पिया ते उन्हां दी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਕਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਐਲਫਨਸਟੋਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕਪਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਬੇਦਵੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ मतलब ਅੰਬੇਦਵੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ मतलब ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਬੇਦਵੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾ ਜੀ ਕੇਸ਼ਵ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਨੇਮ ਅੰਬੇਦਕਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਪਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਆਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਰਾਦਰ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ, ਪੱਕੇ ਫਾਲੋਅਰ, ਸਟੈਂਡ ਫਾਲੋਅਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ 1906 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਲਿਤ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਸਾ ਬਣੇ ਸਮਾਜ ਕੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਬਣੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੰਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਰੀ ਜਾਂ ਟਾਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਰੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਈਵਨ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਮਨ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੋ ਪੀਣ ਨੋ ਵਾਟਰ, ਨੋ ਵਾਟਰ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਨੋ ਪੀਣ ਨੋ ਵਾਟਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ
ਬੜੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 9 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਗਾਇਕਵਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੌਦਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਗਾਇਕਵਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 11.5 ਪਾਉਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਆ ਕਮਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਇਸੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇਚਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੋ ਘੱਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਖਰੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਟਸੈਲਫ ਮੇਜਰ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੌਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਇਲ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖਰੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਾਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕੀ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਫਰੋਲੇ, ਭੀਮ ਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੜੌਦਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੌਦਾ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਕਮਾਣੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਭੇਦਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਨ ਜੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਨ ਵਾਟਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਰ ਚੇਅਰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਂਗਟੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਾ ਕਹੀਏ, ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੈਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ we shall see better days soon and our progress will be greatly accelerated if male education is persuaded side by side with female education। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰਰਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੇ ਉਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਟੋਟਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸક્ષਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੂਕ ਨਾਇਕ। ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਕ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਡੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਇਕ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਜਾਂ ਬਹਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਹਿਤਕਾਰਨੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਟੱਚੇਬਲਸ ਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਨੋਬਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਹੈ,
ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1950 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰੀ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ? ਜਦੋਂ ਜੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1947 ਤੋਂ 51 ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣੀਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਲੇਵਰੀ ਤੇ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲੇਵਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੰਪਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਛੂਤ ਛਾਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿੰਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਆਰਟੀਕਲ 15 ਆਰਟੀਕਲ 39 ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਜੈਂਡਰ। ਜੀ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਮਰਦ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਸੀਹਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਹ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਸਨ ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਹੀ ਵਾਸ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਮੋਸਟ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਾਂ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨੀ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 18 ਤੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਡ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਮੈਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੇਕਰ ਦਾ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਓ ਐਂਡ ਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ CNN IBN ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਸ ਸਾਡੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਹੇ ਤਾਂ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ
ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੁਣ? ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜੀ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਿੱਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਈਏ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਈਏ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੀਮਿਸਟਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਬਦਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀਣਾ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਈ ਤਾਨੇ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਕਈ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚੀ ਲੂਹ ਖੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਹੱਕ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2% 4% ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।